वफादार होगा, वो बहुत ही वफादार होगा। उस पे गाजी की अकरे करम है, सैयदा की दुआ उसने पाई। मुझको माँ ने सिखाया है मातम, महफिल ने नौहानी सिखाई। मुझको माँ ने सिखाया है मातम, महफिल ने नौहानी सिखाई। तीर खाकर भी जो मुस्कुराया, जिसने पत्थर दिलों को रुलाया, जिसने पत्थर दिलों को रुलाया। जब भी पानी पियो याद करना, करबला का वो नन्हा सिपाही। मुझको माँ ने सिखाया है मातम, महफिल ने नौहानी सिखाई। मुझको माँ ने सिखाया है मातम, महफिल ने नौहानी सिखाई। करबला का ये कैसा जवां था, जिसको ज़ैनब ने पर्दे में पाला, जिसको ज़ैनब ने पर्दे में पाला। उसकी शादी का अरमां बहुत था, जिसने सीने पे बरछी है खाई। मुझको माँ ने सिखाया है मातम, महफिल ने नौहानी सिखाई। मुझको माँ ने सिखाया है मातम, महफिल ने नौहानी सिखाई। आज रात अपना छठा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाમની શહાદતની મજલિસ સાહબાઈ અને બહેનો તરફથી કરવામાં આવે છે। ફેમિની યુસુફ અલી બસરામ તરફથી મરહુમા ફિઝાબાઈ ગુલામ હુસૈન અસારિયાની વરસીની તેમ મરહુમ સિરીનબાઈ સુજત અલી દિન મોહમ્મદ નીરુના સવાબ માટે, મરહુમ ગુલામ અલી નાનજીના વારસો તરફથી મરહુમ ફિઝાબાઈ ગુલામ હુસૈન અસારિયાની વરસીની તેમ મરહુમ સિરીનબાઈ સુજત અલી દિન મોહમ્મદ નીરુના સવાબ માટે, मरहूम गुलाम हुसैन कासम बांचीना वारिसों तरफથી मरहूम भाई शबीर, मरहूम हाजी महबूब अली, मरहूम हमीदाबाई तेमकुल मोमिनात નીરુના સવાબ માટે, मरहूम गुलाम हुसैन कासम बांचीना वारिसों तरफથી मरहूम पिताजी गुलाम हुसैन कासम बांची, मरहूमा माताजी सकीनाबाई अलीबाई बांची तेमकुल मरहूम सगावाला નીરુના સવાબ માટે, फामी शाहिद रजा अकबर अली तरफથી मरहूमा नरगिस अकबर अली तेमकुल मोमिनीन वल मोमिनात નીરુના સવાબ માટે, मरहूम फजल अब्बास गेलाना फामी तरफથી तमाम शोधाई करबलाना वसीलाती कुल मरहूम सगावाला निकुल मोमिनीन वल मोमिनात નીરુના સવાબ માટે, फेमिनी यूसुफ अली अकबर अली वारिसों तरफથી मरहूमा ज़रा बानो अलीबाई जुमा तेमकुल मोमिनीन वल मोमिनात નીરુના સવાબ માટે, कुल मोमिनीन वल मोमिनात નીરુના સવાબ માટે એક સૂરે ફાતિહા ઇલ્તિમાસ છે। الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما સર્વે મહાવિત્રોને જાણ કરવામાં આવે છે કે મદ્રેસાની રાત્રે samedi 14 સપ્ટેમ્બરના 4 વાગે રાખવામાં આવેલી છે। સાથોસાથ કોમિટે voyage તરફથી એક એલાન આવેલો છે। Le comité voyage informe que toutes les personnes inscrites pour le voyage organisés durant la période d'Arbaïn sont priés de reconfirmer leur inscription avant le 15 septembre et de préparer un acompte de 700 €. Il y a jusqu'à présent 38 inscrits pour le ziyarat pendant Arbaïn. હવે આપણે જામીનગીરીનું પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ છીએ। આપણી કોમમાં અમુક જણા ઈરાન તરફ ઝિયારતમાં જઈ રહ્યા છે, તે માટે મર્દોમાં હું વિનંતી કરીશ શેખ મોઈસ પાસે કે તે અલહાજ હૈદર અલી નસીમ અલી શરીફ
તેમ અલહાજ હુસેન અલી અમીર અલીને જામીનગીરી પહેરાવે. મા બહેનોમાં હું વિનંતી કરીશ શમા આંટી પાસે કે તે બહેન હુસેન અલી લૈલા ખાતુનને જામીનગીરી પહેરાવે. સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ. لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. عالم اسلام پر અગર આજે આપણે નજર કરીએ દુનિયાની અંદર મુસલમાનોની હાલત ઉપર આપણે વિચારણા પેશ કરીએ તો માલુમ પડે છે કે મુસલમાનોએ ઇસ્લામનો જે ખાસ મકસદ હતો એ મકસદને એક તરફ છોડ્યો છે અને કારણ કે મકસદ મારા તમારા હાથમાંથી છૂટી ગયો છે તો આજે દુનિયાની અંદર મુસલમાનનો હાલ એ છે જે હાલમાં છે. આજે આપણે પોતાને જાફરી કહીએ છીએ યાની કે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ ના નકશે કદમ ઉપર ચાલવા વાળા એમના ફરમાનો ઉપર અમલ કરવા વાળા એમના ફિકહ ઉપર અમલ કરવા વાળા આજે સાથે મળીને તપાસીએ કે મારા તમારા છઠ્ઠા ઇમામ જમાનાના છઠ્ઠા ઇમામ એ મને અને તમને શું સંદેશો આપે છે કે મને અને તમને મુસલમાનોના વચમાં આલમે ઇસ્લામની અંદર કઈ રીતે આપણને જીવવાનું છે. મારો તમારો રવૈયો કેવો હોવો જોઈએ અને ઝહેનની અંદર કઈ વસ્તુ મદ્દે નજર રાખવી જોઈએ કે અગર આ વસ્તુ મારા તમારાથી હટી ગઈ તો ઇસ્લામ જ્યાં પહોંચવું જોશે ત્યાં સુધી ઇસ્લામ નહીં પહોંચે. એટલા માટે આજે કુરાન મજીદની એક મશહૂર આયતની મેં તિલાવત કરેલી છે જે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા બધાને જબાની યાદ હશે. કેટલો ભાર ખુદાએ એના ઉપર આપ્યો હશે કે એના પછીની આયતમાં ખુદાવંદે કરીને એલાન કરી નાખ્યું કે આ લોકો જે છે એ કામયાબ લોકો છે. કામયાબી કેને નથી પસંદ, સફળતા કેને નથી પસંદ. ચાલો ખુદાને પૂછે કે ખુદાયા આયતો ઘણી છે, તારી નજરમાં તે કેને કામયાબ લોકો ઠેરાવ્યા છે. અઝાને મુહતરમ
પરવરદિગાર આલમ સૂરે આલ ઇમરાન ની 103મી આયત chapitre 3 verset 103 ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu માશાઅલ્લાહ એક સલાત પઢી મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ પર એ લોકો ખુદાની રસ્સીને મજબૂતીની સાથે પકડી લ્યો વલા તફરકુ છૂટા ન પડી જાઓ એકબીજાથી અનોખા ન પડી જાઓ વذકુરુ નિઅમતલ્લાહિ અલૈકુમ ઇઝ કુંતુમ અઅદા યાદ રાખજો ખુદાની નિઅમતને યાદ કરો કે તમે એકબીજાના ખૂનના પ્યાસા હતા એકબીજાના દુશ્મન હતા ફઅલફ બૈન કુલુબિકુમ ખુદાએ કામ કર્યું એ ખુદાની નિઅમત હતી કે એણે તમારા દિલોને એકબીજા સાથે મળાવી દીધા فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا અને ખુદાની નિઅમતના કારણે તમો એકબીજાના ભાઈ થઈ ગયા તમારો હાલ શું હતો وكنتم على شفا حفرة من النار તમારો હાલ એ હતો કે આગની જો કિનારો હોય છે એના બાજુમાં તમે હતા કે આગમાં પડી જવા વાળા હતા فأنقذكم منها પણ ખુદાએ રસૂલે તમને બચાવી લીધા ખુદાએ તમને બચાવી લીધા આ બધું કારણ શું છે કઝાલિકા યુબય્યિનુ અલ્લાહુ લકુમ આયાતિહ ખુદાવંદ કરીમ આ પ્રમાણે તમને બયાન કરે છે તમને સમજાવે છે કે એની કઈ કઈ નિશાનીઓ છે એમની નિશાનીઓ શું છે શા માટે ખુદાએ તમને આ બધું બતાવસ લઅલ્લકુમ તહતદૂન તાકે બની શકે છે કે તમે હિદાયત પામી જાઓ રાહે રાસ્ત ઉપર ચડી જાઓ સીધા માર્ગને તમે ઇખ્તિયાર કરી લ્યો એના ઉપર મજબૂતીના કદમને તમે થમાવી લ્યો અઝીઝો આયત ઉપર જ્યારે આપણે નજર કરીએ તો ખુદા સાફ બયાન કરે છે કે આ ખુદાની નિઅમત છે તમે એમને યાદ રાખો આ ક્યારે આયત ઉતરી છે કયો મોકો છે એની ઘણી તફસીરો તાવીર બધી એક તરફ ફક્ત ઝાહિરી માના ઉપર અગર આપણે મનન કરીએ તો માલુમ પડે છે કે ખુદા મને તમને એક વસ્તુનો હુકમ આપે છે અને એ છે એક્યતા l'unité dans le monde musulman આજે દુનિયાની અંદર ઇસ્લામ ઉપર હર્ફ શા માટે છે શા માટે લોકો ઇસ્લામને પૂરું ભલું કહીએ છે એનું કારણ એ જ છે કે ખુદાનો જે હુકમ હતો એને મુસલમાન ભૂલી ગયો છે એના ઉપર અમલ નથી કરતો નતીજો એ નીકળે છે કે બેગુનાહ લોકોનું ખૂન જે છે આ જમીન ઉપર રેડાય છે અગર આ આયતનો ફક્ત ઝાહિરી મતલબ આપણે લઈએ તો ખુદા શાયદ એ બયાન કરે છે કે ભાઈ અને માલુમ પડે છે તારીખની અંદર કે આ આયત ઔસ અને ખઝરજના બારામાં પણ નાઝિલ થઈ છે ઔસ અને ખઝરજ કોણ છે મદીનાના બે એવા કબીલાઓ છે કે જેની અંદર દુશ્મની 100 વર્ષ સુધી ચાલી કોઈ બચ્ચું જન્મે એનું બચ્ચું જન્મે પીઢી દર પીઢી એકબીજાની દુશ્મની ચાલતી પણ ખુદાએ શું કહ્યું વઅનકદકુમ વકુંતુમ અલા શફા હુફરતિન મિનન તમો આગના કિનારામાં દાખલ થઈ ગયા તમને બચાવી દીધા આ શું આગ કે જહન્નમની આગ જોઈ ભાઈ અગર કોઈને જોવું છે તો દુશ્મની ફક્ત ઘરમાં તો કરો પોતાના ઘરની અંદર અગર ઝઘડા ફસાદ કજિયા કંકાસ છે તો માણસને પોતાના ઘરમાં જીવવું જે છે હરામ થઈ પડે છે યાની કે બંદો પોતાના હાથેથી ને પોતાની જહન્નમને ઘરમાં પાવી શકે છે ખુદા મુસલમાનોને કહે છે આ લોકો અગર તમે આ એક્યતાને ન જાળવી તો યાદ રાખજો તમારી દુનિયાની અંદર જહન્નમ બની જશે ઇસ્લામ આવ્યો તો તમને જન્નતી બનાવવા માટે અને તમે એવા મુસલમાન બની ગયા કે એકબીજાને જહન્નમ તરફ ધકેલવાની અંદર નફરા નથી થતા એકબીજાને કાફિર કહેવાની અંદર તમે નફરા નથી થતા અઝીઝાને મુહતરમ મારા તમારા છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ પૂરી આલમ ઇસ્લામને સબક આપી દીધો કે અમો કોણ છીએ અમો ઇસ્લામના હુકમનું પાલન કરવા વાળા છીએ અગર છઠ્ઠા ઇમામની સીરતને આપણે જોઈએ મંસૂરે દવાને કહી છઠ્ઠા ઇમામના
કેવા કાર્યો છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છઠ્ઠા ઇમામના. છઠ્ઠા ઇમામ મને ને તમને સમજાવે છે, મુસલમાનોને સમજાવે છે કે એ લોકો જુઓ, અમો અહલે બેતના ઘરાના વાળા આ મઝહબ અને આ ખુદાના પૈગામના રખેવાળ છીએ અને ખુદાનો મકસદ આ જ છે. છઠ્ઠા ઇમામે પોતાના મદ્રેસાની અંદર, પોતાના શિક્ષકની અંદર યા શિક્ષણની અંદર ક્યારે પણ નથી કહ્યું કે કોણ આવી શકે છે ને કોણ નથી આવી શકતો. છઠ્ઠા ઇમામના મદ્રેસાના દરવાજાઓ હરેક માટે ખુલ્લા હતા. ચાહે બીજા મઝહબમાં કેમ માનવા વાળા ના હોય, બીજી માન્યતા કેમ રાખવા વાળા ના હોય, દુનિયા અને મુસલમાનોના ઇમામો કેમ ના હોય, છઠ્ઠા ઇમામે એ લોકોને પોતાની બઝમમાં બેસાડ્યા છે અને બતાવી દીધું કે અમો એક્યતામાં માનવા વાળા છે. કેટલા મશહૂર સહાબીઓ છે આપણા છઠ્ઠા ઇમામના. એમાંનો એક સહાબી છે નુઅમાન ઇબ્ન સાબિત. આ કોણ છે નુઅમાન ઇબ્ન સાબિત? આ મુસલમાનોના પેશવા, જેને મુસલમાનો ઇમામ અલ-આઝમ, ઇમામ અલ-અકબર અથવા તો અલ-કબીર, જબરદસ્ત ઇમામ, એને માનવા વાળા નુઅમાન ઇબ્ન સાબિત, જેની કુન્યત છે અબુ હનીફા. આજે દુનિયામાં તમો હનફી લોકોને સવાલ કરો કે અહીં લોકો, એ મુસલમાનો, તમો જે ઇમામને માનો છો, શું તમને ખબર છે કે કેના શાગિર્દ હતા? તો તમને જવાબ મળશે નથી ખબર. હાલાકી નુઅમાન ઇબ્ન સાબિતના શાગિર્દ કેની શાગિર્દીમાં પડેલા છે? આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ. એટલા માટે એમણે કહ્યું છે, આપણી તારીખ અને રિવાયતોની અંદર છે કે અબુ હનીફા દુનિયાથી જવા પહેલા કહીને ગયા છે કે લૌલા સનતાન લહલક નુઅમાન. અગર હું છઠ્ઠા ઇમામ પાસે 2 વર્ષ ન ભણ્યો હોત તો આ અબુ હનીફા હલાક થઈ જાત. બીજા મઝહબના લોકો છઠ્ઠા ઇમામની બારગાહમાં ભણે છે અને પડે છે. અને આ લોકો છઠ્ઠા ઇમામના બારામાં શું કહે છે? મંસૂરે દવાનકીના જમાનામાં તારીખની અંદર મળે છે કે મંસૂરે અબ્બાસી બાદશાહ છે કે જ્યારે એમને તખ્ત મળેલી તો એણે અબુ હનીફાને બોલાવ્યો એમના દરબારમાં અને કહ્યું, યા અબા હનીફા, ઇન્ન નાસ ઇફ્તતનુ બિજાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ. અબુ હનીફા મુશ્કેલ થઈ પડેલી છે. શું છે? કહ્યું, માણસો જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદના પાછળ ચાલ્યા છે. હર કોઈને જાફરની વાતોમાં મજા આવે છે. હૈયલી 40 મસઅલા મિન અશદ્દ المسائل وأصعبها لتمتحن به علما. أي أبو حنيفة 40 અઘરામાં અઘરા સવાલ તૈયાર કરો અને આ જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદને એના સવાલ કરો ને એના ઇલ્મનું ઇમ્તિહાન લ્યો. અબુ હનીફા કહે છે કે મને મંસૂરે કહ્યું, ગયો એમના બારગાહમાં, મેં સવાલો એક પછી એક પેશ કર્યા. જ્યારે છઠ્ઠા ઇમામની બારગાહમાં આવ્યો તો એમનો રૂઆબ, એમનું તકવા, એમની હૈબત જોઈને મારા રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા. એણે મને એક સવાલના જવાબ આપ્યા, પણ સવાલ જવાબ આપવાનો તરીકો છઠ્ઠા ઇમામનો કયો હતો? એટલા માટે સવાલ દેવા બાદ અબુ હનીફા કહે છે, ફવલ્લાહ મા રઆઈતુ અફકાહ મિન જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ. ખુદાની કસમ ખાઈને કહું છું, આના કરતા વધારે ફકીહ, જાણકાર, આલિમ છઠ્ઠા ઇમામ કરતા મેં કોઈને નથી જોયું. કેમ? અબુ હનીફા કહે છે કે હરેક સવાલના જવાબમાં જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદે કહ્યું, હાદા રયુલ મદીના, મદીનામાં રહેવા વાળા છે ને એ લોકોનું આ મસલાની અંદર આમ કેવું છે. હાદા રાયુકુમ, અબુ હનીફા છે સામે, આ તમારી રાય છે, તમારો અભિપ્રાય છે. વહાદા રાયુના, અને અમારું કહેવું આ પ્રમાણે છે. છઠ્ઠા ઇમામને ખબર હતી પોતે હક ઉપર છે, પણ જ્યારે સવાલોના જવાબ આપ્યા તો છઠ્ઠા ઇમામે કહ્યું કે આમો એકલા મુસલમાન નથી, બીજા પણ છે મુસલમાનો. એટલે એમણે કહ્યું, તમારું આ કેવું છે, ઓલા લોકોનું આ કેવું છે, અમારું એટલે કે જાફરી શિયાઓનું આ કેવું છે. અને એ જ નહીં, એમના શાગિર્દોને પણ છઠ્ઠા ઇમામ આ પ્રમાણે કહેતા હતા. કેટલા શાગિર્દો છે છઠ્ઠા ઇમામના?
દાખલા તરીકે સૈયદુલ ખોઈ પોતાની કિતાબ ઇલ્મુર રિજાલની અંદર અબાન ઇબ્ન તગલબની વાત કરે છે. અબાન ઇબ્ન તગલબ આ પણ છઠ્ઠા ઇમામના એક સહાબી છે. આ મસ્જિદે નબવીમાં લોકોને ફતવા આપતા હતા અને છઠ્ઠા ઇમામ એક ફેરે આવ્યા તો છઠ્ઠા ઇમામે જોયું અને માલુમ પડ્યું કે અબાન ઇબ્ન તગલબ જ્યારે લોકોને જવાબ આપે છે તો કહે છે કે અમારું આ કેવું છે, માલિકી લોકોનું આ કેવું છે, હનફી લોકોનું આ કેવું છે. છઠ્ઠા ઇમામ આવ્યા, છઠ્ઠા ઇમામ આવ્યા ને કહ્યું અહસંત, શાબાશ. મુસ્લિમ ઇબ્ન મુઆદ કહે છે એક વખત મારી જિંદગીમાં આવ્યો, હું ચિંતામાં પડી ગયો. છઠ્ઠા ઇમામની બારગાહમાં કહ્યું મૌલા ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ, મારા પાસે લોકો સવાલ કરવા આવે છે, ફતવાઓ પૂછવા આવે છે. ક્યારે ક્યારે માણસને હું ઓળખું છું કે એ આપણો માનવા વાળો છે તો એમને જવાબ આપું છું કે આપણું આ પ્રમાણે છે માનવું. ક્યારે ક્યારે આપણા સિવાયને માનવા વાળા આવે છે તો એમને એમના માન્યતા પ્રમાણે જવાબ આપું છું. ક્યારે ક્યારે મૌલા મને ખબર નથી પડતી મારાથી ને કોણ સવાલ કરવા આવે છે તો મૌલા એ વખતે હું એ કામ કરું છું કે જેટલા અભિપ્રાયો છે, જેટલા ફતવાઓ છે, જેટલી રાયો છે એની અંદર આપણી રાય પણ શામિલ કરું છું. છઠ્ઠા ઇમામે કહ્યું અહસનતુ વહાકઝા અના અફઆલ, શાબાશ આઈ મુસ્લિમ ઇબ્ન મુઆદ, હું પણ આ જ પ્રમાણે કહું છું. હું પણ નથી કહેતો કે સાદિક આ પ્રમાણે, હું પણ કહું છું કે ઓલો આમ કહે છે, ઓલો આમ કહે છે, ઓલો આમ કહે છે. છઠ્ઠા ઇમામ શું બયાન કરે? છઠ્ઠા ઇમામ કઈ જાત છે? આ જે સહાબીઓ છઠ્ઠા ઇમામના જે આપણા મુસલમાન ભાઈઓના મઝહબના વડેરાઓ છે આ બધી છઠ્ઠા ઇમામ પાસે ભણ્યા છે. પણ આજે તમે તારીખ વાંચો તો તમને મળશે કે ક્યાંય પણ તારીખની અંદર ક્યાંય પણ એ વાતનું વર્ણન યા zikr યા ઉલ્લેખ નહીં થાય કે આ બધાય છઠ્ઠા ઇમામ. કેમ? કારણ શું છે? એનો વાક હું છું. મેં છઠ્ઠા ઇમામને મારા જ સમજ્યા છે. મેં દુનિયાને પેશ નથી કર્યા કે આ મુહમ્મદ સાદિક જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ સાદિક હતા કોણ. અરે દુનિયાએ આને કઈ રીતે સમજ્યા છે? મુસલમાનોના એ બાદશાહ હતા કે જેના માટે અહીં ફ્રાન્સ લોકોએ કિતાબ લખે, પણ મુસલમાનોને તમે પૂછો ક્યાંય પણ તમને નહીં મળે કે છઠ્ઠા ઇમામ કોણ હતા. પણ ગેર મુસલમાનોએ છઠ્ઠા ઇમામના બારામાં કિતાબો લખેલી છે. અજીબ કિતાબ. અને આપણે ત્યાં કિતાબ આજે લાવ્યો છે તમને બતાવવા માટે. કોઈને ક્યારેક મોકો મળે તો આપણા અહીં ફ્રાન્સની અંદર આ કિતાબ લખવામાં આવેલી છે. દેખાડું છું કેમેરામાં. ઇમામ જાફર સાદિક, સુપરમેન ઇન ઇસ્લામ, મુસલમાનનો સુપરમેન. હું છઠ્ઠા ઇમામને કેટલો ઓળખું છું. અને આ કિતાબ જે છે એ 25 મોટા મોટા પ્રોફેસર લોકોએ સાથમાં મળીને લખેલી છે કે છઠ્ઠા ઇમામ આજના જમાનામાં અને એમના શાગીર્દોએ મને અને તમને દુનિયા માટે કેટલું કામ કર્યું છે. છઠ્ઠા ઇમામના બધે શાગીર્દો હતા જે આજે મુસલમાનોના ઇમામ છે. તો પહેલા अबू हनीफा, अगर तारीख के अंदर बढ़ जाए तो मालूमात आपतो जाओ. एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. नहीं, सल्लु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद. नुअमान इब्न साबित हिजरी सन 80 માં જન્મ્યા છે. છઠ્ઠા ઇમામ ક્યારે જન્મ્યા છે? આપણે જાફરી છે બધાય. ahsan. તમે શીખીને આવ્યા છો આજે શેખ પૂછશે. ahsan. હિજરી સન 83 માં છઠ્ઠા ઇમામનો જન્મ છે. આ નુઅમાન ઇબ્ન સાબિત 80 ની હિજરીમાં જન્મ્યા છે. આને માનવાવાળા અગર દુનિયામાં તમને જોવા હોય તો હનફી હઝરાત દુનિયાના જેટલા મુસલમાન છે એનો ત્રીજો ભાગ હનફી છે. આ બધી ક્યાં મળશે તમને? હિન્દુસ્તાનની અંદર, પાકિસ્તાનની અંદર, અફઘાનિસ્તાનની અંદર, ઠીક છે, અને તુર્કિસ્તાનની અંદર. ahsan. આ બધે ક્યાં મળશે તમને? આ જગ્યા ઉપર. બીજા છે માલિક ઇબ્ન અનસ. આ કોણ છે? આ પણ છઠ્ઠા ઇમામના શાગીર્દ છે.
આ પણ કહે છે છઠ્ઠા ઇમામના બારામાં કે છઠ્ઠા ઇમામ કોણ છે? ઐનુન મારાત વલા ઉذن સમિዐત વલા ખતર અલા قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وورعا وعبادة. દુનિયાની સપાટી ઉપર કોઈ આંખે એવું નથી જોયું, કોઈ કાને એવી વાતો નથી સાંભળેલી, કોઈના દિલની અંદર એવો વિચાર નથી આવ્યો કે જાફર સાદિક કરતા વધારે ફઝીલત વાળો કોઈ હોય ઇલ્મની અંદર, પરેશગારીની અંદર અને ઇબાદતની અંદર. કોણ છે? માલિક ઇબ્ન અનસ. આમનો જન્મ છે હિજરી સન 93 ની અંદર 93. આને માનવા વાળા અગર જોવા હોય તો મારોક, ટ્યુનિઝી, અલ્જેરી, સુદાન અને આફ્રિકનો એક ભાગ, આ બધા કોણ છે? માલિકી. આ માલિકી છે જે આપણી કોણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તાઆલા નમાઝોની અંદર પોતાના મસાઇલને જાળવે છે. એના પછી ત્રીજા છે જે આ શાગિર્દોના શાગિર્દ છે, અલ ઇમામ શાફિઈ. ઠીક છે, આ હિજરી સન 150 માં જન્મ્યા છે. આજે છઠ્ઠા ઇમામની શહાદત છે. છઠ્ઠા ઇમામની શહાદત ક્યાં હિજરી સનમાં છે? માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. જીતે રહો, તમને મળશે આવો મજમો છે ને આટલી ખબર હોય એના ઇમામના બારામાં. એક સલાત પઢે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. 25 શવાલ 148 150 ની હિજરીમાં આ શાફિઈ જન્મ્યા છે. એમને તમને જોવા હોય તો મિસ્રની અંદર મળશે, એમને માનવા વાળા યમનની અંદર મળશે, ઇન્ડોનેશિયાની અંદર મળશે. ઠીક છે, આ બધા કોણ છે? શાફિઈ હઝરાત છે. આ છઠ્ઠા ઇમામ બાદ દુનિયામાં આવ્યા છે. એના પછી એક ચોથા છે અહમદ ઇબ્ન હંબલના ઇમામ માનવા વાળા. આનો જન્મ છે 164 હિજરીમાં, લો એશિર 164. આમને માનવા વાળા હદમાં હદ વધારામાં વધારા અરબસ્તાનની અંદર છે. આ અઝીઝો આપણા મુસલમાન ભાઈઓ છે. છઠ્ઠા ઇમામે વાતને આપણને બયાન કરેલી કે હું તમને બતાવું છું કે આ બધા આપણા ભાઈઓ છે. અગર તું મુસલમાન જાફરી છો તો તને એક્યતામાં માનવું જોશે. એમનું જે પણ કહેવું હોય તને વાત કબૂલ કરવી જોશે કે આ તારા મુસલમાન ભાઈઓ છે. આજે દુનિયાના વાતાવરણ આટલા બગડી ગયા છે તો એનું કારણ એ જ છે કે ખુદાએ જે એક્યતાનો હુકમ આપ્યો હતો એ મુસલમાનોને ભૂલી ગયા. અને ક્યારે ક્યારે આપણે જાફરી પણ એને ભૂલી ગયા છે. એટલા માટે કાલે પરમદી જિંદગીની અંદર ક્યાંય પણ એવો મોકો આવે કે તમારા મગજને કોઈ ધોવા માંગે કે ઓના ખિલાફ બોલ, ઓના ખિલાફ બોલ, ઓના સામે બોલ, ઓને બુરું ભલું કહે, મુસલમાન યાદ રાખજે તારા છઠ્ઠા ઇમામ એ ઇમામ છે કે જે હરેક મુસલમાનને ભાઈ માનતા હતા. ક્યારે એની અંદર ફસાઈ ના જાજે કે અગર કોઈ એવો ગીરો તને મળી જાય, કોઈ એવા દોસ્તાર મળી જાય કે જે બીજાઓને ગાળું બકતા હોય, ગાળું આપતા હોય, તો યાદ રાખજે તું છઠ્ઠા ઇમામની સીરતમાંથી હટવામાં છો. શિયા જે છે એ ક્યારે ઝઘડા અને ફસાદ ન કરાવે. અને આજે કિતાબ લાવ્યો છો, કિતાબમાંથી ને પઢીશ કે આજનો શિયા જે છે એ જાગૃત થઈ જાય કે મુસલમાન તું જાફરી છો, યાદ રાખજો. તારા જેવા મુસલમાન ભાઈ હોય ઈ તને જેમ પણ બોલે, ઈ ભલે તારા સાથે જેટલી દુશ્મની કરે, તને હક નથી કે તું એનો દુશ્મન થા. તને વર્તવાનો તરીકો ખુદાએ આપ્યો છે, છઠ્ઠા ઇમામે આપ્યો છે. પરવરદિગારે આલમ દુશ્મનની સાથે પણ કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ. સૂરે ફુસ્સલત કેટલી ફેર આયત તમે સાંભળી કુરાન મજીદની અંદર. ખુદાએ કહ્યું ના 41મો સૂરો આયતનું નિશાન છે 34. શાપિત્ર કારવજે verset 34 કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ وجادلهم بالتي هي احسن فاذا الذي بينه وبينك عداوه كانه ولي حميم. જે તારો દુશ્મન છે એના સાથે પણ સારી રીતે વર્ત, ઈ તારો અઝીઝ દોસ્ત મિત્ર બની જશે. અઝીઝાને મુહતરમ, છઠ્ઠા ઇમામને માનવા વાળા જે છે ઈ એક્યતામાં માનવા વાળા હોવા જોઈએ કે હરેક મુસલમાન એકબીજાના ભાઈ છે.
અને પહેલે શરૂઆત મેં કહ્યું મુસલમાન છઠ્ઠા ઇમામ એમની બારગાહમાં બીજી માન્યતાના લોકોને હર કોઈને આવવા દેતા હતા. કોઈ પણ એનો રેસ્ટ્રિક્શન નહોતો રાખેલો કે ઓલો આવી શકે ને ઓલો ના આવી શકે. આ દીન ઇસ્લામ હરેક માટે છે, હરેક ફિરકા માટે છે, હરેક મઝહબ માટે છે. એટલા માટે અઝીઝાને મુહતરમ કેવો હુકમ. મને ખબર છે તમે આ વાતો સાંભળેલી છે, કારણ કે મિંબર ઉપરથી જ્યારે આમ જ બોલું તો એનો અસર ના થાય. પણ આજે કિતાબમાંથી ને પઢીશ જેથી કરીને તમને અસર થઈ જાય કે કાલે પરમદી તમને એવા, કારણ કે આપણી કોમમાં છે કે જે અલીની મોહબ્બતમાં એટલા માશાઅલ્લાહ વ તઆલા છે કે એને બીજાને બુરું ભલું કહેવું, લાનતો મોકલવી, ફિટકારો આપવા એની રગમાં છે. એને એની અંદર મજા આવે છે. લાનત ઇસ્લામની અહંતરીન ઇબાદતમાંથી છે, આપણી ઝિયારતોની અંદર છે. પણ આ લાનતને સમજવી પણ એક મોટું કામ છે. પણ આપણને લાનત ભારી લાગે છે કારણ કે આપણે લાનતને એક કાર સમજીએ છીએ. હાલાકે એવું છે. એક્યતા મુસલમાનો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ગઈકાલે મને પ્રમુખ સાહેબે પાર્કમાં સવાલ તમે કર્યો હતો, યાદ છે? તમે બોલો કયો હતો સવાલ? એને સવાલ નહીં યાદ છે. હું યાદ અપાવું છું. એક સવાલ પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હા, બે હતા, બે યાદ છે પણ સવાલ યાદ નથી. પ્રભુ કે ગઈકાલે સવાલ નમાઝે જમાત આપણા મુસલમાન ભાઈઓ સાથે પડી શકે? કિતાબ લાવ્યો છો, આનો પૂરો અશરો મેં તમારા સમક્ષ પડ્યો છે. આરઝુએ જિબ્રાઈલ, જનાબે જિબ્રાઈલની તમન્ના. તમે જાઓ ઇન્ટરનેટમાં દુનિયાના ખૂણે ખૂણે તમે મોઇઝ રઝા લખશો આરઝુએ જિબ્રાઈલ, તમને આ અશરો મળશે. કિતાબમાંથી પડું છું, હદીસો ઘણી છે, મને બે ચાર પડવી છે ફક્ત તમને સમજાવવા માટે કે મુસલમાન યાદ રાખજે, આપણે જાફરી છઠ્ઠા ઇમામને માનવા વાળા એક્યતામાં માનવા વાળા છે. એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આ હદીસ ઉર્દુમાં છે, બધા સમજે છે, તર્જુમો જલ્દી જલ્દી પણ કરી શકે જરૂર પડેલી. છઠ્ઠા ઇમામની શહાદત માટે આપણે આવ્યા છે, એમની રિવાયત છે, એમનાથી મનકૂલ છે. મરવી અન ઇમામ સાદિક અલૈહિસ સલામ શું કહ્યું? હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ ने इरशाद फरमाया, ऐ हमारे मानने वालों, એટલે આપણે બધા એ हमारा मानवा वाला, अज़मत इस्लाम की बरकरारी के लिए, ताकि इस्लामનું નામો નિશાન હંમેશા બાલા બલંતર રહે અને અઝીમ રહે, और अहले सुन्नत मुसलमान भाइयों के साथ इत्तेहाद के लिए આપણા બીજા મુસલમાન ભાઈઓની સાથે એક્યતાને જાળવવા માટે तुम पर लाजिम है, છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે તમારા ઉપર વાજિબ છે कि अगर तुम्हारे सुन्नी भाई बीमार हो जाए तो उनकी इयादत करो. તમારા સુન્ની ભાઈ બીમાર પડે તો એની ઝિયારત માટે જાઓ. છઠ્ઠા ઇમામ મારા ભાઈની ઝિયારત નથી કરતો, બીજાની ક્યાં જવું કરવા? એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તમે નહીં, હું મારી વાત કરું છું કે યાર ના બોલ્યો તો શું થાય, ખાત દેવાતું છું. હું મારી વાત કરું છું, તમારી નહીં. મુસલમાન ભાઈની ઝિયારત યાદત મરીઝની મારાથી નથી થતી, મારા પોતાના. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે એ બીમાર પડે ને એની ઝિયારત કરવા જાય, और अगर फौत हो जाए तो उनकी तजहीज व तकफीन में शिरकत करो. अगर એનું મૃત્યુ ઇંતકાલ એ મરી પણ જાય તો કબ્રસ્તાને જવાની વાત નથી. તજહીઝ વ તકફીન, એની દફન ક્રિયાની જે તૈયારી છે ને, યાને કે મૈયતને તૈયાર કરવો અને એને કફન આપવું, એમાં જા. દફન ક્રિયા તો પછીની વાત છે. તારો મુસલમાન ભાઈ અગર ચાલ્યો જાય દુનિયાથી ને અગર જે કોશિશ એવો મોકો છે તો જા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે ત્યાં શું છે, આપણા ભાઈઓ આવ્યા છે આપણા પાસે કે આપણા પાસે કફન નથી, આ નથી, વ્યવસ્થા સગવડ નથી, તો તમે કંઈ કરો. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી કોમમાંથી ત્યાં આપણે મહેનત કરીએ છીએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. उनकी
उनकी मसाजिद में, હવે સાંભળો, उनकी मसाजिद में नमाज अदा करो. મુસલમાન ભાઈઓની મસ્જિદમાં જઈને નમાઝ પઢો. પ્રમુખને તમારી શું હાલ હોય મને નથી ખબર. અહીંયા તમે જોજો, બારે સામે મોટું બોર્ડ નાખેલું છે કે આ મસ્જિદ થશે. જેટલા ભેગા થાય છે બધા નાનો વાળા બધા બે છે. કેમ થશે? સામે મસ્જિદ ખુલશે, કેમ થશે? કેમ થશે? ખુદાનું નામ બલંદ થાય છે, એની અંદર તને કઈ ખોટકાર થાય છે? એ આપણા ભાઈઓ હશે, આપણને આડા આવશે ને ભાઈ, તું એને આડો આવીશ તો આવશે. એ હાલતે ને ચાલતે અહીંયા આવશે ને તું એને મેળા મારીશ ને જેમને તેમ એની નજર કરીશ, એમને માનની સાથે ભાઈચારાની નિયત અને એક્યતાની નિયતથી બોલાવીશ તો એ તને આડા નહીં આવે. તું અગર એને આડો આવીશ તો એ તને આડા આવશે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમની મસ્જિદમાં જાઓ. એક મેં 3 તૈયાર કરી છે, દો છો ઇજાઝત 3 પૂરી કરું. એક સલાત પડે મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ. હવે ફઝીલતો જુઓ, આપણે છે અસાંકે દો અમને દો. પાછી હદીસ હઝરત ઇમામ જાફર સાदिक अलैहि सलाम ने फरमाई, entre parenthèses, हमारा जो शिया अहले सुन्नत की नमाज जमात में शिरकत करे, फरमाती पारेंथेस, उनकी पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा. अगर આપણા ભાઈઓના મસ્જિદોની અંદર પહેલી સફમાં નમાઝ પડશે, उसको वही सवाब मिलेगा जो खुद रसूल खुदा के साथ बाजमात नमाज की सफ़ अव्वल में मिलता था. छठा इमाम मुसलमान तने किए છે કે તારા ભાઈઓ સાથે તું નમાઝ અદા કરીશ પહેલી સફમાં તો તને એ જ સવાલ મળશે, એમ લખાશે કે તે રસૂલ પાછળ નમાઝ પડેલી છે. શું છે કારણ? એ જ ભાઈ કે તું ફાટા ન પાડ. એક્યતા, ઇમામ જાફર સાદિક એ મઝહબનું નામ છે કે જે એક્યતામાં માને છે. આજે હું ગયો તો ગોતવા કે ક્યાંય ઇન્ટરનેટમાં મળે, જ્યાં પણ તમે જાઓ તમને હંમેશા એ જ મળશે કે les 4 écoles de l'islam. અમે ક્યાં ગયા ભાઈ? અમે ક્યાંય નહીં મળી તમને, સિવાય કે જે આપણા માનવા વાળો ત્યાં લેખાશે કે આ જે છે એ 5મી છે સ્કૂલ. પણ કઈ વાંધો નહીં, આપણે ઇમામ જાફર સાદિકને માનવા વાળા છે, આપણે એક્યતામાં માનવા વાળા છે. ત્રીજી હદીસ સાંભળો, એક સલાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા मुहम्मद वाले मुहम्मद. अब्दुल्लाह इब्न सनान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज को अव्वल वक्त पर पढ़ता है, अगर कोई मानस नमाज ने ना अव्वल टाइम में पढ़े છે, અહીંયા ઈ જ હાલત છે. આ શા માટે આ બધું પઢું છું ભાઈ? તમારા દિમાગ, આ તારા મગજમાંથી કાટ છે ને એને કાઢવા માટે. અહીંયા જરાક મજલિસ લંબાઈ યા માતમ થાય અને નમાઝ શરૂ ના થાય તો વાવેલા, નમાઝના ટાઈમ ઉપર તમે માતમ કરો છો, નમાઝના ટાઈમ ઉપર તમે મજલિસ પઢો છો. આનો મતલબ એ નથી કે નમાઝ અવ્વલ ટાઈમે નથી પડવાની, નહીં, પડવાની છે. અને એના પાસે આપણા પાસે દલીલ છે. જંગે જમલની અંદર ઇબ્ન અબ્બાસ બયાન કરે છે કે એટલી જંગ ચાલતી હતી અને હું જોતો તો મારા મૌલા કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ, લડાઈ કરતા બસ આસમાન ઉપર જોઈ. મેં કહ્યું, યા મીરલ મુમિન, શું વ્યાધિમાં છો? કહ્યું, નમાઝના ટાઈમ ને જોયું. કહ્યું, આપણે જંગમાં છે, પછી પડી લેશો. હમણાં તેની સાલે છે, 5 પૂરો કરી લે પછી. ફૂદનો માં છે, પહેલે જોઈ લે. આખી રાત છે મગરિબ પછી. ઇમામે કહ્યું, પહેલે નમાઝ. કહ્યું, મૌલા લડાઈમાં છે. કહ્યું, આ ઇબ્ન અબ્બાસ, આ લડાઈ નમાઝ માટે તો છે, તો નમાઝને અવ્વલ ટાઈમે પડવાની છે, એમાં કોઈ શક શુબા નથી. હંમેશા વાતોને જે છે ને પોતાને જે સમજવામાં આવે ને એ પ્રમાણે ન કરવાનું. શું કરું, મને મારા મરહુમ બાપા યાદ આવી ગયા. ખુદા એને ઘરે કે જન્નત કરે ઇન્શાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. એ હંમેશા કહેતા હતા, આ વાત મેં તમને બયાન કરેલી છે કે મૌલવી હઝરત જ્યારે મજલિસો પડતા હોય ને તો તમને મળશે અમુક લોકો
કે ઈ તમને કહે છે કે આજે મજલિસમાં કાંઈ ઠેકાણું નહોતું. મારું બાપા કહેતા હતા, તમારું બાપા હંમેશા એ પ્રમાણે કહેતા હતા કે ભાઈ એમ નથી હોતું. મજલિસમાં હંમેશા કાંઈ ને કાંઈ જાણવાનું હોય છે. એ દિવસે તું થાકેલો પાકેલો હોય છે એટલે તને વા ઠેકાણું નથી દેખાતું. હર મજલિસમાં ઠેકાણું હોય જ. આ ઇમામના કોલ છે, ખુદાના કોલ છે, નૂરાની કોલ છે, હિદાયતના કોલ. પણ તને અગર ઠેકાણું નથી દેખાતું તો એ મજલિસ પડવા વાળાની ખોટ નથી. તારી અંદર જો વખતે આજે નીંદર પૂરી નહીં થઈ હોય એટલે બગાસા આવે છે, યા આજે ભીત નસીબ નહીં થઈ હોય તો કડ અથવા તો વાંસો દુખે છે. ઠીક છે? તો અઝીઝા અને મુહતરમ એક્યતા हदीस ने मुकम्मल करूं. कहीं अगर कोई शख्स नमाज को अव्वल वक्त पर पढ़ता है लेकिन बाद में उसी नमाज को बरादरान अहले सुन्नत की जमात के साथ अदा करे तो अल्लाह ताला इसको 25 दर्जे अता करता है. पहला टाइम में पढ़वा वाળો છે, છઠ્ઠા ઇમામ કે તે પઢી લીધી નમાજ, વા મુસલમાન ભાઈઓની નમાજ કાયમ થાય છે, જા એ લોકો સાથે જઈને પાછી પઢ, તારી આ નમાજ 25 ગુના ખુદાની બારગાહમાં લખાશે. આ શું છે બધું? આ એક્યતાની વાતો છે. છઠ્ઠા ઇમામ મને અને તમને સબક આપી રહ્યા છે કે આઈશ જાફરી પોતાને કહેવા વાળાઓ, તમારી જવાબદારી છે કે તમો ખુદાના કૌલ ઉપર અમલ કરો. આયત નાખો પાછી, chapitre 3 verset 103 કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ વઅતસિમુ બિહબ્લિલ્લાહિ જમીઅન વલા તફરકુ. હજી તમે તફસીર નથી કરેલી આયતની કે આ મજબૂતીની સાથે અલ્લાહની રસ્સીને પકડી લ્યો. તમે જો આપણું ઇસ્લામ કેટલું ગહેરું છે. અલ્લાહની રસ્સી એટલે શું? તમે કોઈ જોઈ છે કે લટકે છે દોરી ઉપર આસમાનથી ને ગયા? એ ખુદા આસમાનમાં હોય તો જમીન નીચે હોય તો નીચેથી નીકળવી જોઈએ. વઅતસિમુ બિહબ્લિલ્લાહિ જમીઅન, મજબૂતીની સાથે અલ્લાહની રસ્સીને પકડો. વલા તફરકુ, જુદા જુદા ન થઈ જાઓ. આ છઠ્ઠા ઇમામની મને અને તમને સીરત મળે છે. એટલા માટે છઠ્ઠા ઇમામના જે શાગિર્દો છે, આજે મુસલમાનોને તમે જુઓ એક પછી એક, એ બધા છઠ્ઠા ઇમામના શું મને આ એટલું તૈયાર કર્યું છે, શું કરું? એ જોડી પાછી ઓલી બગાસાની વાત આવશે. હિશામ ઇબ્ન અલ-હકમ છઠ્ઠા ઇમામના સાહેબ અજીબ છે. આ માસ્ટર છે, માસ્ટર હિશામ ઇબ્ન અલ-હકમ. સુફિયાન અથ-થૌરી દુનિયામાં જેટલા સુફીઝમ છે ને, સુફીઝમ એ બધાયના મોટા કોઈ નથી, છઠ્ઠા ઇમામના શાગિર્દ છે. પણ દુનિયાને નથી ખબર. કારણ એ જ છે કે મેં મારા છઠ્ઠા ઇમામને ન મેં ઓળખ્યા છે, ન મેં લોકોને ઓળખાવાની કોશિશ કરેલી છે કે અમો કઈ હસ્તીને માને છે. એટલું કામ કરી કે મેં તમને સંભળાવ્યું ને મંસૂરે શું કહ્યું હતું? યા અબા હનીફા લગદ ઇફ્તતનુ الناس على જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ. અબુ હનીફા, મુશ્કેલ છે. માણસોનો લગાવ, માણસોનું ધ્યાન, માણસોનું દિલ, બધાયનું ધ્યાન અને દિલ જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ તરફ ખેંચાય છે. એટલા માટે આજનો મોકો આવી ગયો. કેટલા મસ્કૂન ઇમામ છે છઠ્ઠા ઇમામ. આજે એમની શહાદત છે. હર વર્ષે આ વસ્તુને બયાન કરું છું. શું કરું, સમય થોડો વધી ગયો, માફ કરું છું. કેટલા મઝલૂમ છે અને આજે એમના મરવા બાદ પણ મઝલૂમ છે. આ રિવાયતો અવારનવાર આપણે સાંભળેલી છે. તારીખની અંદર મળે છે, સદમેમાં બયાન કરે છે કે જ્યારે મને બોલાવવામાં આવ્યો તો મારા બાબાએ અમને વસિયત કરીને કહ્યું કે અહીં મારી ઔલાદો, જ્યારે મને દફનાવી લ્યો તો મારી કબરને એટલી બલંદ કરજો કે દૂરથી ને મારી ઝિયારત કરવા વાળાને ખબર પડે કે આ જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ સાદિકની કબર છે. હું કહીશ યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, આજે અમારો હાલ જો, આજે અમને તમારી ખબર છે, અમને ઝિયારત કરવી હોય છે, પણ એ મૌલા તમો કેટલા મઝલૂમ થઈ ગયા. હા અઝીઝાને મુહતરમ, પણ હું મૌલાને કહીશ કે મૌલા તમારી આ ખ્વાહિશ પૂરી ન થઈ, પણ તમને હુસન મળ્યું ના, અને તમને કફનથી નવાજવામાં આવ્યા. પણ હાય કરબલામાં તમારા દાદા, અરે હુસૈન મઝલૂમ ને ન ફક્ત ગુસલ મળ્યું, ન કફન મળ્યું, અને ઝાલિમોએ દાદા હુસૈનની લાશ ઉપર ઘોડાઓને ચલાવ્યા, અને ઘોડાની ટાપોથી અરે હુસૈનની મઝલૂમની લાશ પામાલ થતી રહી.
ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره مات الحسين अलविदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा गूंजती थी करबला में गूंजती थी करबला में ये सकीना की सदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा काफिला दर्द सीने में है हर मुंह से बयां होता नहीं कैसी गुर्बत की तसल्ली कोई भी देता नहीं गूंजती थी करबला में गूंजती थी करबला में ये सकीना की सदा काफिला चल पड़ा अलविदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा माँ अली अकबर की देखो किस कदर खामोश है चचा देखो अलियस की माँ बेहोश है गूंजती थी करबला में गूंजती थी करबला में ये सकीना की सदा काफिला चल पड़ा है चचा अलविदा काफिला चल पड़ा है चचा अलविदा काफिला चल पड़ा है चचा अलविदा खाक है बालों में खूनों में नहीं है बालियां शिद्दत गम मार डाले बेरिदा है बीबियां गूंजती थी करबला में गूंजती थी करबला में ये सकीना की सदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा होता है टुकड़े जिगर ज़ैनब का गिरिया देख कर चचा आबिद पे मेरे है कयामत का सफर गूंजती थी करबला में गूंजती थी करबला में ये सकीना की सदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा काफिला चल पड़ा ऐ चचा अलविदा मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा زيارة إمام جعفر الصادق عليه السلام. السلام عليك يا إمام الورى السلام عليك يا أيها القربة الوسكى السلام عليك يا حبل الله المتين السلام عليك نوره المبين السلام عليك أيها الصادق جعفر بن محمد خازن العلم الداعي إلى الله بالحق اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستخرج دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصيائك وخذك إنك حميد مجيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد المسيحيين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلطان وابا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. العجال 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 الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وعوانك وانصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.